खर्चा वही है, खर्चा नहीं घट रहा, कमाई घट रही है। हुण चाह की दुकान से देखो घर कित्थों बना सकते हैं, मैं कित्थों सत्ता बदला सकता, मेरा बेटा भी मैं भी। सानू इन्नी रोटी की सोच नहीं जिन्नी सानू खिजण की सोच है। ये मैनू बड़ी टेंशन है, मेरा कोई घर नहीं बनया जी, कोई साडियां छत्तां टिप टिप च आउंदियां। सरकार कहते इन्ना देता, इन्ना कुछ, सानू कुछ नहीं मिला। पहला तो चलो माड़ा मोटा लॉकडाउन तो पहला तो गुजारा हो ही जाता सी भी क्यों अपनी मर्जी नाल दुकान बंद करनी, सवेरी सदेहा नाल आनी। हुण कर दो बंद, कर दो बंद, कर दो बंद, कर दिंदे आ भाई, होर की करिए, मजबूरियां। साथी का एक औरत की जिंदगी में बड़ा ही अहम किरदार होंदा है। उन्होंने हौसला होंदा कि मेरे नाल कोई है जिहदे नाल अपने दुख सुख वंड सकदी आ, हस खेड सकदी आ। पर जदों ये जीवन साथी जिंदगी विच नहीं रहिंदा तां औरत नूं कई तरह की दिक्कतां दा सामना करना पैंदा है, समाज के ताने सुनने पैंदे ने, समाज तरह तरह की गल्लां करदा है। अजिही ही अज एक औरत मेरे नाल है जो जिन्हां दी जिंदगी च उन्होंने पति हुण नहीं रहे, 10-12 साल पहले गुजर चुके हैं। तो 20 साल तो ये जिहड़ी औरत ने अब कल्ली चाह की दुकान चला रहे हैं, अपना गुजारा कर रहे हैं, कई सारी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। तो इस समय मेरे नाल मौजूद ने कृष्णा जी। इन्हों की जिंदगी बारे जानांगे, होर गल्लां करांगे इन्हां नाल। कृष्णा जी थोड़ा बहुत बहुत स्वागत है टीवी NRI पे। अच्छा देखो जी, जेद आदमी जीता ना जब बहुत होंगे, बाद च मैनू बड़िया परेशानियां होंदियां। हुण इन्नी कमाई नहीं हैगी जिन्ना खर्चा उन्ना ही है, कमाई घट है। फिर देखो की करा जाए। हुण असीं जे मूँह बन्नांगे, कुछ सोचांगे, सरकार का भी फायदा होऊगा भी असीं सामना तां ही कर सकांगे ना। पर दुखी बहुत हाँ असीं, घर है वो सारे चलते हैं, साडी कोई सुनता नहीं, कोई सानू कुछ नहीं दिंदा हैगा। बेटा हुण की करा जाए दसो, है बहुत परेशान हाँ। तुसीं 20 साल तो चाह की दुकान से चला रहे हो, सारा कुछ गुजारा आप ही कर रहे हो। घर का खर्चा किद्दां चलाउणा सी? घर दा समाज है वो तरह तरह की गल्लां करदे, एक औरत नूं ਉਹਦਾ सामना करना पैंदा है। हाँ जी, उसका सामना करना पैंदा है। हुण करोना ने जमा ही दुखी करके बंद करो जी, बंद करो जी, बंद करो। 2 पैसे बनते सी वो भी गए हैं। 4 महीने हो गए, बिल कोई नहीं आया। मैनू इन्नी परेशानी है, पता नहीं किन्ना आऊगा किन्ना ना आऊगा, भी जे आ गया कित्थों भरूंगी है। मेरी जान घटी जा रही है बिल पिछे। होर दसो की करा जाए है। जे नहीं मानते तां भी औखा, मानते तां भी मरते हैं। बीमारी च घट मरांगे, टेंशनां च ज़्यादा मरांगे। टेंशनां बहुत हैं सानू। गुजारा किवें करदे हो कृष्णा जी घर दा? गुजारा बड़ा औखा हुंदा, बहुत औखा हुंदा है। की है ना कोई चज दी सब्जी है, ना कोई लैना, ना कोई देना। बस कदे चटनी नाल खा ली, कदे मिर्चां नाल खा ली, कदे चाह नाल खा ली। वो गुजारा इदां ही है। फिर भी असीं मस्त रहंदे हां, चलो कोई जो मालक नूं ठीक। जीवन साथी औरत की जिंदगी में बड़ा ही अहम रोल होंदा। तुसीं उन्हां नाल हसदे खेडदे सी, हर दुख सुख वंडदे सी। हाँ जी। हुण नहीं है कि जिंदगी में तो उन्हां दी कमी बहुत महसूस हो बहुत महसूस हो रही है। मैंने पहला पता ही नहीं होंदा सी, जद हुंदे सी भी कित्थों आंदा कित्थों ना आंदा। हुण मेरा बेटा है, वो दिहाड़ी करता है, ਉਹਦਾ भी कोई चारा नहीं चलता। इन्नी उपर दी हो रहा ना काम, खर्चा वही है, खर्चा नहीं घट रहा, कमाई घट रही है। हुण चाह की दुकान से देखो घर कित्थों बना सकते हैं, मैं कित्थों सत्ता बदला सकता, मेरा बेटा भी मैं भी। साडी दिहाड़ी जद साडे वारसां आउंदियां ने, असीं कल्ला भांडा रख दिंदे हां। सानू इन्नी रोटी की सोच नहीं जिन्नी सानू खिजण की सोच है। सर्दियां च सारे भिजांगे, की करिए सर्दियां च कित्थे जाइए। गर्मी तो सर जाता, सर्दी तो नहीं सरदा। सर्दी च माड़ा जिहा कपड़ा भिजे, ये मैनू बड़ी टेंशन है। मेरा कोई घर नहीं बनया जी, कोई साडियां छत्तां टिप टिप च आउंदियां। सरकार कहते इन्ना देता, इन्ना कुछ, सानू कुछ नहीं मिला। अच्छा कृष्णा जी, लॉकडाउन ते कोरोना वर्गी महामारी ने देश का पूरा बुरा हाल करता, बेरोजगारी होर वध गई है। कई साल देश जिहड़ा पिछे जा चुके, इहदे बारे की कहना चाहोगे? जिहड़ा पिछे सी वो तो फिर भी माड़ा मोटा ठीक गुजारा हुंदा, हुण तां जमी मुश्किल खड़ी हो गई है। पहला तो चलो माड़ा मोटा लॉकडाउन तो पहला तो गुजारा हो ही जाता सी भी क्यों अपनी मर्जी नाल दुकान बंद करनी, सवेरी सदेहा नाल आनी। हुण कर दो बंद, कर दो बंद, कर दो बंद, कर दिंदे आ भाई, होर की करिए, मजबूरियां। किन्ना को पैसे कमा लेंगे, किन्नी की कमाई हो जाती है? 40 बेटा कमाई कोई नहीं, कमाई होंदी, महंगाई च गुजारा ही मसा चलता है बस रोटी का।
ਉਹ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਐਵੇਂ ਕਹਦੀ ਵੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਨਾ ਵੀ ਵਿਹਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪੂਰੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਜਾਵਾਂ ਵੀ ਕਿੱਥੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਅਗਲਾ ਕਹੂਗਾ ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ ਕੌਣ ਬੈਠਣ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ? ਮੰਗ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹ ਛੱਤਾਂ ਬਦਲਾ ਦੇਵੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਤੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ, ਬਿੱਲ ਦਾ ਵੀ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਖੜੀ, ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਵੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਬਿੱਲ ਦੀ ਵੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿੱਲ ਦੀ, ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ ਸਾਡੀ, ਅਸੀਂ ਬਚ ਸਕੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਮੂੰਹ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਸਿਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਜਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਪਦੀ ਆਪ ਹੀ ਦਿਲ 'ਚ ਹੀ ਸਮਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਆ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਗਰੀਬੀ ਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਏ ਹੋਏ 10-12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਟੈਕ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਅਚਾਨਕ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਆ ਗਈ, ਸਾਰੀ ਦੁਕਾਨ ਸਾਰਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਹੁਣ ਬੇਟਾ, ਜੇ ਬੇਟਾ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕਨੀ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਉਰੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇ? ਕਰੋਨਾ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰੋਟੀ ਦਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇ? ਕਿਉਂ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਨਾ ਕੰਮ ਪੜਨਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗਾਹਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਡਰਦਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਬਾਹਰ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਲ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ, ਬਿੱਲ ਦੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਬਦਲਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ? ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਬਦਲਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰੇ ਜਾਣ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰੀਓ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇ ਬੇਟਾ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਦੁੱਖ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਹੀ ਸਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਦੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਸਾਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ, ਦੁੱਖ ਇੰਨੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਜਾਂ ਹੁਣ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਸਾਧਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੋਰ 4 ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ, ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਦੀ ਫਿਰ 8 ਫੇਰ ਵੱਜ ਜਾਣੇ, ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕੀ ਕਮਾਈ ਕਰੀਏ? ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ? ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਬਸ ਬੇਟਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਲੱਤ 'ਚ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਰੋਗ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ, ਇਹਦਾ ਕੌਣ ਬਣਵਾਵੇ ਰੋਗ? ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਵਾਵੇ? ਇਹਦਾ ਬਸ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਆਹ ਦੇਖੋ ਲੱਤ ਕਿੰਨੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਥੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਸਰਕਾਰ? ਕੀ ਆ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਵੀ ਖਾ ਲਿਆ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਦਵਾਈ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਵਧੀ ਜਾਵੇ? ਅੱਖ ਦੀ ਦਵਾਈ ਮੇਰੀ ਕਾਲੇ ਮੋਤੀਏ ਦੀ, ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਖੀ ਰਹੇ, ਖਰਾਬ ਕਰਤੀ, ਲੈਂਚ ਗਲਤ ਪਾਤਾ, ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਲਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਿਧਵਾ ਜਨਾਨੀ, ਮੈਂ 5000 ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵਾਂ? ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਮਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੀ, ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਲੈਂਚ ਪਾਇਓ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਚ ਪਾਇਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਇੰਦਰਜੋਤ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ 260 ਦੀ, ਹੁਣ ਅੱਖ ਦੀ ਦਵਾਈ ਮੇਰੀ 350 ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਖ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਚਾਹ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ 350 ਕਿਵੇਂ ਕੱਢ ਸਕਦੀਆਂ? ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਕਰੀਏ ਕੀ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ ਤਾਂ ਜਮੇ ਹੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਵੀ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਕਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤਾਂ ਆਪ ਤੰਗ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਵਿਚਾਰੇ ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ? ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਅਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਬੇਟਾ ਜੇ ਕੰਮਕਾਰ ਚੱਲੂਗਾ, ਹਰੇਕ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਚੱਲੂਗਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤਾਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ, ਮੇਰੀ ਕੀ ਮਦਦ ਕਰੂਗਾ?
ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਸ ਮਦਦ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਥੋੜੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ, ਘਰੇ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਕੱਲੇ ਹੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਐਡਜਸਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਉਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਵੀ ਇਹ ਦਵਾਈ ਮੇਰੀ ਅੱਖ 'ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੀ ਇਹ ਦਵਾਈ ਪਾ ਲਾਂ ਮੈਂ, ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਨਾ ਮਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਸਮਾਜ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦੇ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਐਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮੂੰਹ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤ ਬੁੱਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਾਤਾ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਆਪਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੋ, ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਲਊਂਗੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਝੂਠ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ। ਜੋ ਬੋਲੂੰਗੀ ਸੱਚ ਬੋਲੂੰਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਬੋਲੂੰਗੀ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਝੂਠ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੀਤਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ ਆ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਤੰਗੀ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਵਿਆਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਕਰੇ ਨੇ, ਕਰਜ਼ਾ ਸਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਲਾ ਹੀ ਗਏ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰੋਟੀ। ਜਦ ਕਿਹੜਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਸੀ, ਵੀ ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵੀ ਵਿਆਜ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਕਰੇ, ਵੀ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਵਿਆਹ ਕੇ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ ਤਾਂ ਜਮੇ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਕਰ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਹਰੇਕ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ ਇਹਦਾ? ਹੁਣ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਔਖਾ, ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਔਖਾ, ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਔਖਾ। ਇਹਦਾ ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ ਘੱਟ ਮਰਾਂਗੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ? ਸੰਘਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਬੇਟਾ ਸਾਹਮਣਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਜਦ ਬੱਦਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਂਗੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਉੱਤੀ ਕੁੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਵੀ ਸਾਡੀ ਦੇਖ ਲਓ ਇੰਨੀਆਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾ ਸਕਦੀ? ਐ ਦੱਸੋ। ਕਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਮਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਰਾਮ ਮਿਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰਾਂ? ਕਦੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਮਕਾਨਾਂ 'ਚ ਸੌਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਵਾਂ, ਬੈਠਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਫਿਰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਛੱਤ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ? ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਛੱਤਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ? ਬੇਟਾ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਬਦਲਾਵਾਂ? ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾ ਸਕਦਾ। ਦੱਸੋ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਮ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾ ਸਕਦੀ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਲੋਕ ਸਾਡਾ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਿੱਲ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਰਾਏ ਵੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ? ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਕਰੀ ਹੈ? ਚੁਣੌਤੀ ਕਿੰਨੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? ਚੁਣੌਤੀ ਕਿੰਨੀ ਔਖਾ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਇਹ ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਚੱਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਵੀ ਐਦੋਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਮਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੜੇ, ਹੋਰ ਇੰਨਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ। ਇੱਧਰ ਨਾ ਜਾਓ, ਮੂੰਹ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਐਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ, ਕਰੀਏ ਵੀ ਕੀ ਹੁਣ ਦੱਸੋ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਪੜਦਾ। ਹੋਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪਹਾੜ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਤੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਟੁੱਟਦਾ? ਅਮੀਰ ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰਦਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਸਾਰਾ? ਬੇਟਾ ਇਹ ਅਮੀਰ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੁਛ ਗਰੀਬ ਦੂਰ ਹੋਵੇ ਗਰੀਬੀ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣ, ਛੱਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬਦਲਾ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਐਸ਼-ਆਰਾਮ ਦੀ ਨੀਂਦ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਗੁਣ ਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਗੁਣ ਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪਤੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬਤੀਤ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਬੇਬੇ ਟੀ ਸਟਾਰ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬੇਬੇ ਟੀ ਸਟਾਰ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ।
ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਧਿਆਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਘਰ ਦੀ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਉਹ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਦਵਾਈ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਣੇ ਰਹੋ TV NRI ਨਾਲ।